கை நிறை காட்டினர் மாதவன் தமரென்று வாசலில் வானவர போதுமென மதிடம் மகஜிந்தே மடந்தையர் வாடத்தலும் மருதரும் வசுக்கலும் தொடரந்தெங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர் தொடுகடல் கிடந்தயம் கேசவன் கிளறலை மணிமொழி குடந்தையன் கோவலன் குடிகுடியார்க்கே மடந்தையர் வாடத்தலும் மருதரும் வசுக்கலும் தொடரந்தெங்கும் தோத்திரம் சொல்லினர் கடல் கிடந்த எம் கேசவன் கிடலை மடமொழி குடந்தையன் கோவலன் குடியடியார் இவர் கோவிந்தன் தனக்கென்னோ மடியிடைவார் முறை எதிரி கொள்ள கோபுரம் குறகினர் வைகுந்தத்து அமருர முனிவரம் வியந்தனர் வைகுந்தம் புகுவதோ முழுதினார் ஆஜன் கலரை திரை கையெழுத்தாடினார் ஏதி புகழும் பலவேந்தையன் அப்பன் வாதி புகழ் நாரணன் தமரை கண்டு உகந்தே சூரியன் புதுகின்ற ஆதி கடல் அலை திரை கையெடுத்தாடின ஏதி புகழும் பலவேந்தையன் நெடுவரை தோரணம் நிறைத்தோ எங்கும் துறந்தனர் உலகே கானங்கள் வலம்புரி கலந்தெங்கு விசைத்தவர் ஆன்மீங்கள் வானகம் ஆதியாந்தமரென்று வானல் கடம் படைந்தவர் கேசவன் இளரொலி மணிமொழி இடந்த என் கோவலன் குடியடியார்க்கே குடியடியார் இவர் கோபுரம் குறவினர் மணிவுடை மாதவன் வைகுந்தம் துணவே வைகுந்தம் புகுவது நெடுவரை தோரணம் நிறைத்து எங்கும் தொடுதமல் அருகே
కొద్దిగా జరగండి மலர் மலை பொழிவன மோகி அங்கு வளர்ந்தவன் சமர் மன்னே எதுவன் என்றவர் கனரை காட்டினார் அதிர குரல் முரசங்கள் அலை கடல் முடைப்பொத்த மதுவிரு துடாய் முடி மாதவன் தார்க்கே என்று வாஜல்வானவர் ஓரவில் எமரிடம் முழுடையன்றலும் ஈழங்கள் பாடினர் கொள்ள கொடியனிடமதில் கோபுரம் குறுகினர் வடிவுடை மாதவன் வைகுந்தம் புகவே வைகுந்தம் போதலோ வாஜலன் வானவர் வைகுந்தம் தமரவர் எமரிடம் புகழென்று வைகுந்தம் அமரரும் முனிவரும் வியந்தனர் வைகுந்தம் புகுவது மன்னவர் விதியே இதுவரை புகழ்ந்தனர் ஜம்பு அணிபுகள் சூரியம் முழக்கின ஆதி கடல் அலை திரை கையெடுத்தாடின நெடுவரை தோரணம் நிறைத்து எங்கும் தொடுதனல் அருகே ஒருவனர் உலகர்கள் கோபனன் மலர் மகை போயவர் போவை அன்று வளர்ந்தவன் தமர் மண்ணே நெடுமீன் இருமரும் இசைத்தனர் முனிவர்கள் வடிது வைகுந்தன் சென்று வந்ததிரே எதிர் எதிர் இமையவர் இறப்பிடம் வகுந்தனர் ஒளிரவர் அவரவர் குரலை காட்டினர் அதிர குரல் முரசங்கள் புகை காலங்கள் வலம்புரி கலந்தெங்கும் மிகைத்தனர் ஆனவினைகள் வானகம் ஆரியாம் தமரென்று வானலகன் மடந்தையர் வாடத்தினர் மகிழ்ந்தே மடந்தையர் வாயுத்தலும் மருந்தரும் பசுக்களும் தொடர்ந்து எங்கும் சோத்திரம் சொல்லினர் ஒரு கடல் கிடந்த எம் கேசவன் இளரலி மணிமுடி குழந்தை எம் கோவலன் மொழியுடைவானவர் முறைமுறை எதிர்கொள்ள கொடியனிடம் தமரரும் முனிவரும் வியந்தனர் வைகுந்தம் புகுவது மன்னவர விதியே இவர்கை புகந்தனர் நல்வேதிகள் 14 நற்சன்னமும் நிறைகுட விளக்கமும் மதிமுக மணந்தையர் ஏந்தினர் வந்து அந்தவர் எதிர்கொள்ள மாமணி மண்டபத்து அந்த மேல் பேடியம் மத்து அடியர் பம் சொல் சந்தங்களராயிரத்தோ இவை வல்லார் முனிவரே வந்தவர் ஜனங்கள் ஆயிரத்தோ இவை வல்லார் முனிவரே ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம் దానితో సమానంగా ఈ ఉత్సవాన్ని సేవించాలి. ఆ ఉత్సవం కోసం ఏదైనా అవసరం ఉంటే వారు మాత్రమే వీలునేంత చిన్నగా మాట్లాడండి. మిగతా వారెవరూ కూడా భగవంతుడి నామాన్ని కూడా గట్టిగా చెప్పనవసరం లేదు. జన్మించిన వారు మోక్షానికి అర్హులు కాదు. ఎందుకంటే
కర్మ చేత పుట్టి ఆ కర్మని ప్రారంభాన్ని అనుభవించచ్చు, జీవించచ్చు. ఈ జన్మలో కూడా అనేక రకాల పాపాలు చేస్తూ జీవితాన్ని మనం నడిపిస్తూ ఉంటే భగవంతుడే కాదు, మోక్షం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మన పాపాలు రాదు. అటువంటి ఈ యుగంలో మనందరి మనుగడ కోసం భగవంతుడు తానే స్వయంగా మనకు అనుగ్రహించినటువంటి విశేషమైనటువంటి కైంకర్యం. వారు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్థితిని మనకి అనుగ్రహించి మనం కూడా వెళ్ళడానికి ఒక దారిని వేశారు. మనం చేసేది అదే. దాని గురించి తర్వాత చెప్పుకుందాం. కనుక మీరు ఈ సమయంలో ఉన్న మౌనాన్ని ప్రధానంగా అవసరం లేదు, ప్రశాంతంగా సేవించండి జరిగేటువంటి దృశ్యాన్ని. ప్రబంధం మాత్రం ఇది చాలా ప్రధానమైన ఘట్టం. ఇప్పటి నుంచి మనం హెచ్చరిక చెప్పేదాకా ఎవరూ మాట్లాడడానికి వీలు. కానీ అందరికి రావాలి కదా, మరి ఆలయంలో చేసేది ఎందుకని అందరి కోసం. కనుక మనమే అడావుడి చేస్తే మాట్లాడకుండా ఉండటమే పెద్ద మంత్రం. జై శ్రీమన్నారాయణ. సాధితరులా முனியே நான் முகனே முக்கண்ணப்பா என் பொல்லா கனிவா தனியே நாறு இரே என் தலை மிசையாய் வந்திட்டோ இனி நான் போகலொட்டேன் ஒன்றும் மாயம் செய்யேல் என்னையே. முனியே நான் முகனே முக்கண்ணப்பா என் பொல்லா கனிவாய் தாமரை கண்கருமாணிக்கமே என் கல்வா வந்திட்டோ இனி நான் போகேல் என்னையே. வந்திருமார்வத்து மாலை நங்கை வாசம் செய்வோங்குதா திருவானை நின்னானை கண்டா என்னாகவே பூசம் செய்யாது கொண்டாய் என்னை கூவிக்கொள்ளாய் வந்தந்தோ. கோவிக்கொல்லாய் வந்தந்தோ என் பொல்லா கருமாணிக்கமே ஆவிக்கோ பத்து கொம்பு நின்னலால் அருகின்றில்லையா மேவி தொடும் பிரமன் சிவன் இந்திரநாதிக்கெல்லாம் நாவிக்கமல முதல் கிடங்கே உம்பரந்ததுவே. உம்பரம் தன்பாலேயோ அதனுள் மிகு நீயேயோ அம்பரனச்சோதி அதனுள் பிரமணரண்ணே. உம்பரும் யாதவரும் படைத்த முனிவன்னே எம்பரும் சாது கழுத்து என்னை போர விட்டிட்டாயே. போர விட்டிட்டன்னை நீ புறம் போகலுத்தா జై శ్రీమన్నారాయణ. స్వామివారికి పెరుమాళ్ళ పాద కమలములకు స్వామి చేరారు. చేరిన స్వామివారిని మనం మంగళాశాసనం ఒకసారి దర్శించుకొని మరలా తెర వేయడం జరుగుతుంది. దర్శించుకున్న తర్వాత వేద విన్నపాలు చేసుకొని తెర వేసుకొని స్వామివారిని, ఓ అయ్యా భగవాన్ జగన్నాథ, ఈ యొక్క నమ్మాళ్ళ వారు లేని ఈ యొక్క భూమికి జ్ఞానం అనేది లేకుండా పోతుందయా. అటువంటి భగవంతుడు నీ పాదాలను ఆశ్రయించాడు. ఆయన మాకు లేకుంటే మేమంతా అజ్ఞానంలో జీవిస్తాం. అటువంటి వారిని మాకు తిరిగి అనుగ్రహించవయ్యా అని స్వామివారిని మనం విన్నపం చేసుకొని తర్వాత స్వామివారిని ఆయన అనుగ్రహించి మరలా మనకి ఆళ్ళవారిని అనుగ్రహించి వారికి స్థాపన చేసుకొని తర్వాత వారికి అర్చన చేసుకొని పెరుమాళ్ళందరికీ మనం తాంబూలాలు సమర్పణ చేసుకొని అప్పుడు నివేదన, ఇప్పుడు స్వామికి నివేదన ఉంటుంది. కనుక అందరూ నిశ్శబ్దంగా ఎవరి స్థానాల్లో వాళ్ళు వెనకాలకి తిరిగి అందరూ కూర్చోండి. స్వామిని ఏ దేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమ పురాణ పురుషోత్తమ
అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆది మధ్యాంతరహిత వేద వేదా మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవ ధూపోత్సవ దీపోత్సవ బ్రహ్మోత్సవ పవిత్రోత్సవ స్థాపకోత్సవ ధ్యానకాలిని సమస్త అభివృద్ధి సిద్ధిరస్తు తదాస్తు సర్వే జనా సుఖినో భవంతు తదాస్తు లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు తదాస్తు శ్రీ భగవతో దేవదేవోత్తమ సమగ్లాండ గురు బ్రహ్మాండనాయక సదేవ దేవ జగత్కొండిరాజక సంరక్షణార్థం లీలయావతి నస్య శ్రీ పద్మావతి గోదా సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామిని కృపయా సంకల్పితాః ధ్యానోత్సవాభోక్షో సమయే పురాణాద్య ప్రబంధాది వేద ఇతిహాస పురాణ ప్రబంధాది అవతారయాః ప్రథమతః తేషు ఋగ్వేద ప్రియ ఋగ్వేదమవతారయా అల్లప్పాడు ఋగ్వేదం హరి ఓం అగ్నివేళే పురోహితం యజ్ఞస్య దేవమృద్విజం ఓతారం రత్నదాతమం హరి ఓం స్వస్తి స్వస్తి యజుర్వేదమవతారయా నారాయణాయేతి పంచాక్షరాణి ఏతద్వై నారాయణాస్తాక్షరం పదం యోహ వై సూత్రమవతారయా అల్లప్పాడు గృహ్యసూత్రం ఓం అదాత్ సమాయాచారికాన్ ధర్మాన్యాఖ్యాస్యామః ధర్మజ్ఞ సమయః ప్రమాణం వేదాశ్చ చత్వారో వర్ణాః బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రాః తేషాం పూర్వతః పూర్వో జన్మత శ్రేయాన్ స్వస్తి క్షేత్రమహశ్చ ప్రియక్షేత్రమహశ్చ మమదారయా అల్లప్పాడు క్షేత్రమహద్వ్యం వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తి కించన వెంకటేశ సమో దేవో న భూతో న భవిష్యతి స్వస్తి స్వస్తి శ్రీమద్ రామాయణ ప్రియ శ్రీమద్ రామాయణ మమదారయా అల్లప్పాడు శ్రీమద్ రామాయణం తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారద స్వస్తి మద్భాగవత ప్రియ శ్రీమద్భాగవతం అవతారయా అల్లప్పాడు శ్రీమద్ భాగవతం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం ఓం స్వస్తి స్తోత్రరత్నం అవతారయా అరుణప్పాడు స్తోత్రరత్నం యన్మూర్ధిమే శృతిశిరస్సు చ భాతి యస్మిన్ అస్మన్మనోరథ పదః సకలః సమ్మేతి స్తోష్యామి న కులధనం కులదైవతం తద్ పాదారవిందం అరవింద విలోచనస్య స్వస్తి శ్రీవాసమవతారయా నమస్తే వాయో త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మాసి త్వమేవ ప్రత్యక్షం బ్రహ్మ వదిష్యామి వ్రతం వదిష్యామి సత్యం వదిష్యామి తన్మామవతు తద్వక్తారమవతు అవతు మా అవతు వక్తారం ఓం శాంతి శాంతి శాంతికి అఖిల భువన జన్మ సేమ మంగాది లీలే వినత వివిధ భూతం రాత రక్షకే దీక్షే శృతి శిరసి విధీప్తే బ్రహ్మణి శ్రీనివాసే భవతు మమ పరస్మిన్ శ్రీముషి భక్తి రూపా హరి ఓం స్వస్తి శ్రీమద్ భగవద్గీత ప్రియా శ్రీమద్ భగవద్గీత అవతారయ అల్లప్పాడు శ్రీమద్ భగవద్గీత తత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో సంతనోతు మయి సంతతం హరి నిస్సమాభ్యాదికాముఖ్యతత్వం దేవం మౌనిషి శ్రీరంగరాజ స్తోత్రం అవతారయ అల్లప్పాడు శ్రీరంగరాయ స్తోత్రం మతం 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 పరనిందితం భవతి నిందితం స్తుతం ఇది రంగరాజ ముదదోష ప్రజతి సుమహే జలజద్వయ నిత్య సేవా ప్రేమ విలాసయ పరాంకుశం యతిపతిం ప్రణమామి మూర్ధ్నా హరి ఓం అంటారు. ముక్కోటి తర్వాత చేసే 10 రోజుల్ని రాపత్తు అంటారు. ప్రదర్శన చూస్తుంటాం కదా, రాపత్తు పూర్ణ సేవ. వీటిని ఆలయ వైభవాన్ని బట్టి
చేసుకోవచ్చును మనం. కానీ ఎప్పుడు చేయాలి? వైకుంఠ ఏకాదశి ఎప్పుడు వస్తుంది? శుక్లపక్షంలో వస్తుంది కదా, తర్వాత పౌర్ణమి వస్తుంది కదా. పౌర్ణమి తర్వాత వచ్చేటువంటి పంచమి, కృష్ణపక్ష పంచమి అంటే ఈరోజే నమ్మాలి వారు పరమపదానికి వెళ్ళిన రోజు. ఈరోజే చెయ్యాలి పరమపదం. ఎవరి ఇష్టానుసారం మాకు అప్పుడు కుదరదండి ఇప్పుడు చేసుకుంటాం, మాకు అప్పుడు కుదురుతుంది అప్పుడు చేసుకుంటాం అని ఇష్టారీతిగా చేసుకోవడానికి లేదు పరమపదం. ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా పరమపద ఇచ్చారనుకోండి, తిథి పెట్టాలి కదా. ఈరోజు మా వాడి స్కూల్ సెలవు లేదు, నేను రేపు పెట్టుకుంటా అంటే కుదురుతుందా? ఆఫీస్లో లీవ్ ఇయ్యరు, రేపు పెట్టుకుంటా అంటే వెళ్ళదు. ఏ రోజు పరమపద ఇచ్చారో ఆ తిథి. అందరూ డేట్లు చూసుకుంటారు, చాలా తప్పు. డేట్లు కాదు, తిథిని ప్రధానంగా చేసుకోవాలి. అలానే మన ఆళ్వార్లు నమ్మాళ్వారు పరమపదించిన రోజు ఈ యొక్క పంచమి నాడు కనుక మన శక్తానుసారం 5 రోజులు చేసుకుంటారా? పౌర్ణం నుంచి మొదలు పెట్టుకొని పంచమికి చివరి ఎలా చేసుకోండి. రేపు 3 రోజులు చేసుకుంటారా? మనలాగా మొన్నటి రోజున మొదలు పెట్టుకొని ఈరోజు పంచమి నాడు పదవచనం చేసుకోవాలి. ఇది నియమం, ఇది మనకి ఆచార్యులు పెట్టిన నియమం. కనుక ఈ యొక్క అధ్యయనోత్సవాలని విశేషించి ఎందుకు చేస్తున్నారయ్యా? పరమపదోత్సవం అంటే ఏంటయ్యా అంటే, నమ్మాలి వాళ్ళు ఈ యొక్క పండితాలు వాళ్ళలో నమ్మాలి వాళ్ళలోనూ ఆయన మహానుభావులు ఉన్నారు. మనం రోజు శటారి పెట్టుకుంటాం కదా, అయ్యగారు శటగోపురం శిఖరం అంటుంటారు చాలామంది. శటారి, ఆ శటాహరి అనే దాన్ని కేవలం వైష్ణవాలయంలోనే ఉంటుంది, కానీ సాంప్రదాయంగా ఉండాల్సింది ఇక్కడ. ఆయనే శటాగోపులు అంటారు. ఆయన జన్మించి తిరుగొనుగూరు అని మనకి ఆళ్వార్ తిరునగర్ అని ఒక ప్రాంతం ఉంది, కన్యాకుమారి ప్రాంతంలో ఒక 30 కిలోమీటర్లు అటు ఇటుగా ఉంటుంది, కన్యాకుమారి దగ్గరలో. ఆ ఊర్లో ఆయన జన్మించారు. అవతరించి ఆయన మాట లేదు, ఉలుకు లేదు, పలుకు లేదు. 16 సంవత్సరాలు యోగ నిద్రలోనే ఉన్నారు. చెట్టు కింద కూర్చొని భగవత్ అనుభవాన్ని ఆయన అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. 16వ సంవత్సరంలో మేలుకొని ఆయన అనుభవించిన అనుభూతులన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటిగా ఒకేసారి మనం ఈ 3 రోజులు చదివినట్టుగా మన ఆచార్యులు చదువుకుంటూ విన్నట్టుగా చదవలేదు. ఆయన ఒక యొక్క పాఠాన్ని పాడి మళ్ళీ అనుభవించి మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ మెరుగులోకి వచ్చి మళ్ళీ చెప్పేవారు. అట్లా త్రివాముడు చెప్పారు అనుభవాలన్నీ. ఆ 1000 పాటలే మన ఆచార్యులు అనుగ్రహించారు ఈ యొక్క 3 రోజుల్లో. ఈ యొక్క 3 రోజుల్లో భగవంతుడికి విన్నవిస్తే ఆయన శ్రవణం చేస్తుంటాడు. ఆయన లీలాభిభూతే కనుక మీరు చదివినవన్నీ కూడా మనకి సందేహం వస్తుంది. అవునండి ఆయన చెప్పారు, మళ్ళీ గుళ్ళు ఎందుకు చదువుతున్నారంటే లోపల ఉన్న పెరుమాళ్ళు వాటిని శ్రవణం చేస్తుంటాడు, వింటుంటాడు. మనం వినం, మనకి వేతే ముచ్చట్లు కావాలి. భగవంతుడు అలా కాదు, వాటి కోసమే ఆయన ప్రేమతో వింటుంటాడు. వీళ్ళు చదువుతుంటే ప్రబంధాన్ని 4000 కూడా చేయొచ్చును. మనకు ఉన్నటువంటి ఆలయ వైభవం బట్టి మనం చేస్తుండాలి. మన మధుస్వామిని గోవిందరామటి చేద్దాం స్వామి అంటే, లేదండి తిరువామటి చేసేద్దాం అయిపోతుంది అన్నారు. అంటే ఒకటి చదవాలంటే, అసలు ప్రబంధం చదవాలంటే చాలా యోగ్యత కావాలి, చదవాలంటే చాలా ఓపిక కావాలి. అన్ని రకాలుగా ఉన్నా ఇష్టం ఉన్నా అసలు నోరు తిరగాలి చదువుతుంటే. మనం విశ్వాసం చదవమంటేనే బండబుద్ధులు వస్తాయి దాంట్లో. అదే ప్రబంధం చదవాలంటే అది ఆచార్య అనుగ్రహం ఉండాలి ముందు. ఆ అనుగ్రహం ఉండడం చేత మన స్వాములు, మనకి 2 స్వాములు దొరికారు. చక్కగా స్వామికి ఈ యొక్క ప్రబంధాన్ని మొన్నటి పెన్నడి అని 2 ఉంటాయి. పైన 2 లైన్లు ఒక చదవాలి, కింద 2 లైన్లు ఒక చదవాలి. స్వామికి వినసొంపుగా చక్కగా. అందుకని మొన్న ఎవరు అన్నారు, మనం సేవాకాలం చేస్తుంటే అయ్యా రోజు పై చదువుతున్నారుగా, మాకు కింద రావట్లేదు, కిందది మీరు చదవండి, ఇప్పుడు మేము పై చదువుతామన్నారు. అది అసలు ఎందుకు చదవాలి, ఏం చదవాలి, ఆ యొక్క అవగాహన లేకుండా ఈ ప్రబంధాన్ని భగవంతుడు శ్రవణం చేస్తుంటాడు. ఆ నమ్మాలి వాళ్ళు దీన్ని అనుగ్రహించారు, పాడారు. 32 సంవత్సరాలే వారు బతికున్నారు. 32వ సంవత్సరం చివరిలో పాడి 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 చివరిగా స్వామి పాదాలనే పాడారు. స్వామివారి పాదాలనే పాడి పాడి పాడి
ఆ స్వామివారి పాదాల దగ్గరికి చేరిపోయారు. 32 సంవత్సరాలే వారు జీవించిన నమ్మాళ్ళ వారు. ఆయన అలా వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఊర్లో పెద్దలందరూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ ఎలా అందరూ వినేవాళ్ళు చక్కగా. ఎందుకంటే జ్ఞానమూర్తి ఆయన, ఆ జ్ఞానం అంతా వినేవాళ్ళు. ఈయన లేకపోతే ఎలా ఆయన భగవంతుని ప్రార్థన చేశారట. కానీ ఇది ఒకప్పుడు ఏమైందయ్యా అంటే గంగలో కలిపేశారు. దేనికి? ఈ ప్రబంధం ఎవరైనా చదివితే మోక్షం వచ్చును అని దాంట్లో ఉంది, అది నియమం. కనుక ఎవరు కోపం వచ్చేస్తే భర్త మీద భార్య అడిగితే ఇప్పుడు పుట్టింటికి పోతా అంటారు కాదు, నేను ప్రబంధం చదివేస్తా కలిసిపోతా, మోక్షం వచ్చేస్తుంది, మర్మవాక్కి వైకుంఠం తరుం అనేవాళ్ళు. అలా అవుతుంటే ఇది ఏదో లాభం లేదమ్మా, లోకంలో అలిగినా తిట్టినా ఏం చేసినా నేను చచ్చిపోతా, ప్రబంధం చదివేస్తా అంటున్నారు, ఇది పద్ధతి కాదు అని చెప్పి అక్కడ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళందరూ ఏం చేశారు, అన్నింటినీ కూడా వీళ్ళు లేకుండా చేసేసారు. ప్రబంధం 4000 లేకుండా మొత్తం నీళ్ళలో కలిపేశారు, గంగలో కలిపేశారు. అవి లేవు. అక్కడక్కడ ఆలయాల్లో తిరుమంగయాల్వార్లు 108 దివ్య దేశాల్లో వెళ్ళి ఈ యొక్క అధ్యయనోత్సవాన్ని పెట్టారు. ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా ఏం చేయాలో తిరుమంగయాల్వారు అనుగ్రహించారు. చివరి ఆల్వారు అనుగ్రహించారు. అక్కడక్కడ కొన్ని ఆలయాల్లో జరుగుతుండేవి. కొంతకాలం కలిసింది. సుమారు 3000 సంవత్సరాల తర్వాత నాదమునులు అను మహనీయులు ఉండేవారు. ఆయన ఎవరై అంటే రామానుజాచార్య స్వామి వారి యొక్క గురువు గారు అయినటువంటి, తెలుసునా రామానుజాచార్య గురువు గారు ఎవరండి? తెలియదు ఎవరికి? తెలుసుకోవాలి. ఇలాంటప్పుడు ఆచార్యులను అడగాలి, ఎవరండి చెప్పండి. యామునాచార్యులు వారి తాతగారు నాదమునులు అనమాట. ఆ నాదమునుల వారు అన్ని చోట్లకి వెళ్తూ ఉన్నారట. ఒక ఆలయంలో ఒక పత్తిలో ఒకటి వినిపించింది, ఆరా అముదే అని వినిపించింది. ఆహా ఏదో బాగుందే అంటే ఏంటి? అతృప్త అమృతమా? వేదం కూడా అమృతం అని చెప్పింది, కానీ ఇదేదో ఇంకా గొప్పగా చెప్పారు. అమృతం, అతృప్త అమృతమా? అమృతం తిన్నా చాలా అనిపిస్తుంది, ఇంకా అమృతం అక్కడే ఉంది ఇంద్రుడి దగ్గర, కంప్లీట్ కాలేదట. కానీ ఇది అతృప్త అమృతం, భగవంతుడి తత్వం. మరి ఇది ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఏంటి అని చూస్తే కింద నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు పాడిన వాటిల్లో ఇవి 10 అని శివలో రాసిందట. అంటే ఆయన 1000 పాడారా? ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి అని కనుక్కుంటే అక్కడ వాళ్ళు, ఇది ఆళ్వార్ తిరునగర్ అనే ఊరు ఉంటుంది, అక్కడే వారు అనుగ్రహించారు. అక్కడ మధుర కవులను ఉన్నారు ఆయన శిష్యులు. పాడితే ఈ మధుర కవి ఆళ్వారు కేవలం నమ్మాళ్ళవారినే పాడారు. పాడి ఒక 10 పాటలు పాడారు. దాన్ని కన్నడన్ సిడిత్తాంబు అంటారు. ఆ 10 పాటల్ని కనుక 11,000 సార్లు జపం చేస్తే అక్కడ ఉన్నటువంటి నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు అనుగ్రహిస్తారు. ఆయనే వచ్చి ఈ ప్రబంధం అంతా అనుగ్రహిస్తారు అని చెప్పారు. ఆయనకి తెలుసుకొని ఆ తిరునగర్ వెళ్ళారు. వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని ఆ నమ్మాళ్ళ వారు పరపదించారని చెప్పాం కదా, ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ అడిగారు కదా, విగ్రహం మళ్ళీ వెనక్కి భగవంతుడు ఇచ్చాడు. తామ్రపర్ణి అన్నది ఒక నది ఉంటుంది అక్కడ. ఆ నదిలో మీరు జలాన్ని తీసుకొని బాగా మరిగించండి. బాగా మరిగిస్తే దాంట్లో నుంచి ఏమొస్తుంది? ఎలా మరిగితే ఏమొస్తుంది? వేడ ఒక లోహం వస్తుంది దాంట్లో నుంచి, ఆ తామ్రపర్ణి నది. ఆ లోహాన్నే మీకు రూపం వచ్చేస్తుంది, విగ్రహ రూపం. ఎందుకంటే మరణించిన వాళ్ళు మళ్ళీ పుట్టడం కుదరదమ్మా. నేను రామావతారం వచ్చా, కృష్ణావతారం, అన్ని అవతారాలు ఎత్తి మళ్ళీ శరీరాన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. కనుక ఈయన కూడా ఇది ప్రకృతి నియమం, అందరూ ఆచరించాలి. కనుక ఆయన రావడం కుదరదు, మీకు ఒక విగ్రహాన్ని ఇస్తా, ఉత్సవమూర్తిని అని మనకు ఉన్నటువంటి ఉత్సవమూర్తి విగ్రహాన్ని ఇచ్చారట. ఆయన అక్కడ ఉంటారు. ఈ యొక్క నాదములు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చొని స్వామివారి దగ్గర కూర్చొని 11,000 సార్లు కన్నులను సెడుతాంబు పారాయణం జపం చేశారట. చేయగానే ఆ యొక్క నమ్మాళ్ళ వాళ్ళు పలికారు. నాదముల వారు ఏం కావాలి మీకు అని అడిగింది ఆ విగ్రహం. అడగగానే ఆయన, స్వామి మీరు కొన్ని పాటలు పాడినారట, ఆ పాటలు ఏమయ్యాయో ఇక్కడ నుంచి లేదో తెలుసుకుందాం వచ్చానయా అంటాడు. అంటే ఇప్పుడు నేను విగ్రహ రూపంలో ఉన్నాను కనుక నేను మాట్లాడడం కుదరదు, మీరు ఒక తెర అడ్డు పెట్టండి, ఇలాగా
నేను తెర లోపల ఉంటా, మీరు అవతల ఉండండి, నేను చెప్తా, మీరు నోట్ చేసుకోండి అన్నారు. సంతోషించి చక్కగా కూర్చున్నారు. ఆయన చెప్పారు, మీరు 1000 పాటలు పాడినారట, దాన్ని తిరువాయి ముడి అంటారట, దాన్ని అనుగ్రహించండి అంటే లోపల ఉన్న ఆయన నోట్ చేసుకో అని మంచిగా చెప్తున్నా. ఉయ్యలడం ఉడయవన్ యవనమన్ అనుకుంటూ మొత్తం తిరువాయి ముడి చెప్పేశారు. 1000 చెప్పేశాక అయిపోయింది. ఈయన ఉలుకులేదు పలుకులేదు, మంచిగా నోట్ చేసుకున్నాడు. మంచి షార్ట్ హ్యాండ్ ఈయనకి, చెప్పండి టక్క 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 రాసుకుంటూ పోతూ ఉంటాడు. అప్పుడు ఏం ఉలుకు పలుకులేదు. ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే థ్యాంక్స్ చెప్తాం కదా అని ఏం చెప్పలేదన్న. చెప్తే ఆయన ఏమంటాడు, చెప్పకపోతే మళ్ళీ అడుగుదామంటే మరి ఆయన ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో భగవంతుడు. కాదు అట్లే ఉంటే స్వామివారే చూసి, ఏమయ్యా నాదముల వారు ఇంకేమైనా అడిగి ఉన్నాయా అంటే, అవును స్వామి, ఇంకా కొందరు ఆల్వాళ్ళు ఉన్నారట, వారందరూ కూడా ఎన్నో విశేషణ పాటలు పాడారట, మీరు కూడా కొన్ని తిరువాయుముడే కాకుండా ఇంకో 3 పాడారట. తిరు విరుత్తము అని, తిరు ఆశ్రిరము అని, పెరియ తిరుబందాది అని ఇంకా కొన్ని పాడినారట, అవి కూడా అనుగ్రహించండి. ఇంకా ఆల్వాళ్ళు అందరూ ఉన్నారట, వారందరూ పాడినారట, అవన్నీ అనుగ్రహించండి అంటే అప్పుడు స్వామి అన్నీ అనుగ్రహించండి. చక్కగా రాసుకున్నాడు, నోట్ చేసుకున్నాడు. నోట్ చేసుకున్నాక స్వామి మరి ఇన్ని ఉన్నాయి కదా, ఇంత అద్భుతంగా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ ఏమైనట్టు, ఎందుకు పోయాయి ఇవన్నీ, వీటి పరిస్థితి ఏంటి అంటే అప్పుడు స్వామి చెప్పారు, నాయన దీంట్లో ఒక నియమం ఉంది, చదివిన వారికి మరణవాక్కి వైకుంఠం తరం అని. మనకి చదివిన వాళ్ళు చదివినట్టు పోతుంటే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ దాన్ని తీసివేశారు. అంటే ఇప్పుడు ఇచ్చారు ఇది, అది దీని పరిస్థితి అంతేనా కాదయా, కొద్దిగా మాడిఫై చేస్తున్నాను దీన్ని మీకోసం. మరణమారాన్ వైకుంఠం కొడుక్కం పిరాన్ అంటే ఇది చదివిన వాడికి మరణం వచ్చినప్పుడు మోక్షం వచ్చును. అంటే ఎప్పటికప్పుడు మరణం రావాలి కదా, పూర్తిగా ఉండం కదా, కనుక చదివిన వాడికి మరణం ఎప్పుడైతే వస్తుందో అప్పుడు వీడికి మోక్షం వచ్చును అని స్వామివారు మాడిఫై చేశారు. చేసిన తర్వాత అప్పుడు దీన్ని తీసుకొని ఆయన అక్కడి నుంచి మనందరికి ఈ రోజు వరకు, ఇక్కడ ఈరోజు మనం చదువుకునేంత వరకు అందింది అంటే దాన్ని ఆయన నాదముల వారు చాలా విశేషంగా గ్రంథాలు అన్నీ విశేషంగా వాటన్నిటినీ భద్రంగా జాగ్రత్తగా అన్నీ ఇవన్నీ కూడా 4000 వచ్చినాయి. దీంట్లో చాలా ఉన్నాయి. అట్లనే వచ్చింది తిరుప్పావై కూడా. అప్పుడు లేకుంటే తిరుప్పావై కూడా దొరికేది కాదు మనకి. తిరుప్పావై ఇవన్నీ రామాను ముత్తందాంది తర్వాత చేరింది. కానీ అంతకుముందు ఇవన్నీ మొత్తం 4000 ఇవన్నీ కూడా అప్పుడు ఆయన అనుగ్రహించాడు కనుక ఆయన ఆల్వాళ్ళందరికీ మూల పురుషుడు. 12 మంది ఆల్వాళ్ళు ఆయన శరీరంలో భాగాలుగా చేరి ఉంటారు. ఈయన మూలం కనుక నమ్మాల వారు ఒక్కళ్ళు ఉంటే గుళ్ళో ఆల్వాళ్ళు 12 మంది ఉన్నట్టే. అందుకనే పండిత ఆల్వాళ్ళను పెట్టుకోలేదంటే పూర్వం మన పెద్దయ్య స్వామి వారు ప్రతిష్ఠించిన ఆలయాల్లో మూల విరాట్లే ఉండేవారు, మంచిగా చక్కగా ఉండేవారు ఆల్వాళ్ళు 12 మంది. కానీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆలయాల్లో అవగాహన లోపం వల్ల కనీసం నమ్మాల వార్లు, రామానుజులు, మనవాళ్ళ మాముని, తిరుమంగయ్య ఆల్వార్, ఈ కుముదవల్లి వీరు 4 ఉన్నట్లయితే చక్కగా మనకి విశేషమైన కైంకర్యాలన్నీ కూడా నడుస్తుంటాయి. లేదా రామానుజుల వారు, నమ్మాల వారు ఒకరు ఉంటే అందరూ ఉన్నట్టే. కనుక నమ్మాల వారు పరమపదం చెందారు. ఇవన్నీ అనుగ్రహించిన తర్వాత నాదముల వారు వెళ్ళిపోయారు. మరి అప్పుడు జరిగిన విషయం, స్వామివారు పరమపద ఇచ్చారు కదా, ఆయన ఎలా పరమపద ఇచ్చారు, ఎలా వెళ్ళారు, 12 లోకాలు ఉంటాయి. ఆ 12 లోకాలు ఎలా వెళ్ళారు, ఇవి 12 మెట్లు ఇవి. అందుకని ఆయన ఎక్కడికెక్కడికి ఎలా వెళ్ళారు, అక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఆహ్వానించారు, ఎవరు వింజామాలు ఇచ్చారు, ఎవరు పూర్తపుండాలు ధరింపజేశారు, ఎవరు అనుగ్రహించారు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన మనకి చెప్పారు. లేకుంటే మనకి తెలుస్తుందా? వేదంలో ఉంది. అందుకే మనం స్తుతిమాల అందరికి ఉంది కదా, అంత ప్రాతస్మరణీయం అప్పుడు ఉంటుంది. సత్సంగాత్ భవనిస్పృహ గురుముఖాత్ శ్రీశం అని మనకి ఆ శ్లోకం ఉంటుంది. దాంట్లో వేదంలో మన వాళ్ళు అందుకే దానికి పెట్టారు. చదివే వాళ్ళు ఎవరు చదవరు. శృతిమాల మాత్రం పెద్ద బుక్ ఉంటుంది అందరికి బ్యాగులో. ఈ యొక్క వృత్తాంతమే ఎలా వెళ్తారు, పరమపదం ఎలా ఉంటుంది, అక్కడ మనం ఎలా మనల్ని ఆహ్వానిస్తారు, మన ప్రయాణం ఎలా ఉంటుందని చెప్పేది అది. దాన్నే ఇక్కడ మనం చేశాం. ఆ యొక్క తిరుమంగయ్యాల వారు మనకు అనుగ్రహించి 108 దివ్య దేశాల్లో ఈ యొక్క కైంకర్యాన్ని అనుగ్రహించి ఎక్కడెక్కడ ఏ వైష్ణవాలయాలు ఉంటాయో ఆ ఆలయంలో వీటిని ఇలా చేయాలి అని అనుగ్రహించిన ఉత్సవం ఈ యొక్క ఉత్సవం. కనుక భగవంతుడు
అనుగ్రహించిన విగ్రహం నమ్మాళ్ళ వారి విగ్రహం. ఆ విగ్రహాన్నే ఈరోజు మనం ఆళ్వార్ తిరునగర్ వెళ్ళినా చూడవచ్చును. కన్యాకుమారికి 30 కిలోమీటర్ల దూరం ఉంటుంది. ఈరోజు వెళ్ళినా చూడొచ్చును. రామానుజుల వారి యొక్క శరీరం శ్రీరంగం వెళ్తే చూడొచ్చును. ఇవన్నీ ఉన్నాయి మనకి అనుగ్రహించిన భగవంతుడు అనుగ్రహించినవి. కనుక మనం పరమపదాన్ని చేరినటువంటి ఈ భగవంతుడు ఆచార్యుడు పరమపదాన్ని చేరిన రోజు ఈ రోజు కనుక మనం పరమపదోత్సవాన్ని అధ్యయనోత్సవాల్లో భాగంగా చేసుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు స్వామివారికి ఈనాటి పాసురాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసి స్వామికి స్నపన నివేదన చేసుకొని స్వామివారు మళ్ళీ తిరిగి మనకు అనుగ్రహిస్తారు. భగవంతుడు ఆ యొక్క తిరునగిరిలో ఉత్సవమూర్తిగా ఎలా అనుగ్రహించారో ఆ ఊర్లో వారందరికీ మనకి కూడా ఇప్పుడు మన యొక్క తెరపైకి మనకి అనుగ్రహిస్తారు. ఆయన ఇక్కడికి వస్తారు. అందరికి దర్శనం ఇచ్చిన తర్వాత చాత్మర ఉంటుంది. ఈయన తీర్థం ప్రసాదం చేసుకోవడం. రేపు చాత్మరే వాడిని ప్రాళాతిక స్వామి వారు అనుగ్రహిస్తారు. శ్రవణం చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై శ్రీమన్నారాయణ. అందరూ దీపాలు రెడీ చేసుకున్నారు కదా, దగ్గర పెట్టుకోండి. నేను చెప్తాను, చెప్పినప్పుడు వెలిగించుకొని ఈనాటి పాసురాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తూ రామిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం నీలాతుంగస్తనగిరితడీ సుప్తముద్బోధ్య కృష్ణం పారాద్యం స్వం శృతి సదశిరసిద్ధమధ్యాపయంతి సోజిష్టాయాం శ్రయనిగలితం యా బలాత్కృత్య భుంక్తే గోదాదస్యై నమైదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః. జై శ్రీమన్నారాయణ. ధనుర్మాస వ్రత మహోత్సవ వైభవంలో నేటికి మనం 24వ రోజు చేరుకున్నాం. మానవ జన్మ ఎత్తినందుకు లక్ష్యం మూలాలు తెలుసుకోవడం. మన మూలాలు ఏమిటి? భగవంతుడు మనకి 5 రూపాల్లో కనిపిస్తాడు. ఒకటి పర, యూహ, విభవ, అంతర్యామి, అర్చావతారం. పర వైకుంఠంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే దర్శనం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. యూహ రూపం అది సనకాదులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. బ్రహ్మరుద్రాదులు సైతం కూడా అక్కడ దర్శనం అనేది ఉండదు. విభవ అవతారం నేల మీదకి నడిచి వచ్చినటువంటి అవతారం. కృష్ణుడు, రాముడు ఇలాంటి అవతారాలని విభవ అవతారం అంటాం. అప్పుడప్పుడు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి వారికి మాత్రమే అదను లభ్యం అవ్వడం జరిగింది. తర్వాత అంతర్యామి. అంతర్యామి అంటే మనలో ఉంటాడు స్వామి. అది యోగులకు మాత్రమే కొద్దిసేపు దర్శనం ఇచ్చే విధంగా ఉంటుంది. అంగుష్ట పరిమాణంలో ఉంటాడు జీవుడు. యోగులు, సిద్ధులకు మాత్రమే దా తత్వాన్ని దర్శించేటటువంటి యోగ్యత ఏర్పడుతుంది. చివరగా అర్చావతారం. ఈ కలియుగంలో స్వామివారు అర్చావతారమై ఉంటాడు. గోదామ్మవారు ఆ అర్చామూర్తిని సేవించింది, అతనిలోనే లీనమవడం జరిగింది. గోదాదేవి తండ్రి గారు ఎవరు? విష్ణుజిత్తుల వారు. వీరు పెరియాళ్వారుగా, వీరు విష్ణుజిత్తుల కంటే పెరియాళ్వారుగా వీరు ప్రసిద్ధి. చెప్తే గుర్తు వస్తారనమాట. వీరి డ్యూటీస్ ఏమిటి? తన ఊర్లో ఉండే ఆ స్వామికి, ఆ రంగనాథుడికి అతను తులసి మాలలు కట్టి అర్పించడము, పంచాంగ శ్రవణం చేయడం అనమాట. తిథి ఏమిటి, నక్షత్రం ఏమిటి, ఇది డ్యూటీ. ఒకనాటి రాత్రి కలలో రంగనాథుడి ఇతని కళ్ళలో కనపడ్డాడు. ఆ మధుర రాజుకి దేవుడు ఉన్నాడు, ఈ తత్వాన్ని, ఈ భగవంతుడి తత్వాన్ని తెలియజేయి అని చెప్పేసి ఇతను చెప్పాడు విష్ణుజిత్తుల వారికి. అయ్యా నాకేమేం వచ్చయ్యా, నాకు చదువు లేదు. చదువుకునే వాడిని ఎవరైనా అడిగితే వాడు చెప్పాడు కదా, నేను తులసి గట్ట ఏదో ఇవేంటో పంచాంగ శ్రవణం ఏదేదో బుక్ ఉంటే దాని ముందు కట్టుకొని చెప్పడే తప్ప నాకు ఇవేం తెలియవయ్యా. చదువుకున్న వాళ్ళని పెద్ద పెద్ద పండితులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి చెప్పు, వాళ్ళు చెప్తారంటే నువ్వు నా వస్తువు, నీతో ఏం చేయించాలో నాకు తెలుసు కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళు అంటే, సరే నీ దయ అని చెప్పేసి అతను రాజ్యానికి వెళ్తాడు. చాలామంది ఉంటారు, ఏం చెప్పాలో తెలియదు, కానీ ఆ భగవంతుడి తత్వం ప్రేమతో ప్రేమ నింపుకున్నాడు. చెప్పాడో ఒక అర్థంగా ఏం చెప్పాడో తెలియదు, కానీ ఆ తార అనేటువంటిది ప్రవహించింది. భగవతత్వాన్ని ఒక కొద్దిసేపటి దాకా ప్రవహింపజేశాడు, ప్రేమను నింపుకొని.
ప్రేమ నింపుకోవాలి. ఆ యొక్క భగవతత్వం అందరికీ తెలియజేశాడు. చుట్టుపక్కల 6 నెలల నుండి శాస్త్రం చదివి బుక్కులు తెలియజేస్తూ ఆ తత్వాన్ని ఎవరు కూడా చెప్పలేకపోయారు. ఇతను చెప్పిన తర్వాత అందరు దానికి ఓకే దానికి స్టాంప్ ముద్ర చేశారు. ఎవరు కూడా అబ్జెక్షన్ పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదన్నమాట. ఇంకా ఇతను చెప్పిన రోజు ఏంటి, ధనం మూట పైన ఉంటుంది అనమాట. ఎవరైతే సరైనటువంటి సమాధానం చెప్తారో ఆ ధనం మూట వచ్చి వారి పాదాల మీద పడుతుంది. ఇతను చెప్పగానే ఆ ధనం మూట వచ్చి తన యొక్క పాదాల మీద పడింది అనమాట. ఓకే రైట్ అని చెప్పేసి రాజుగారు చాలా ఆనందపడ్డాడు, సంతోషపడ్డాడు. ఇతన్ని ఏనున్నాడు ఆ అమాయకుడితం అదే ఇటు చూసుకుంటూ వస్తున్నాడు. ఎదురుగా చూడగానే అతను కనపడ్డాడు. ఎవరు? విష్ణుమూర్తి వారు, ఆ పెరుమాళ్ రంగనాథుల వారు కనపడ్డారు. చూసేవా, నువ్వెందుకు వచ్చావు ఇక్కడికి? నేను రాకూడదా? నేను ఏరిగే అక్కర్లే, నువ్వే తిరుగు. అది కాదయ్యా, నిన్ను చూస్తే ఇక్కడ ఎవరికి కూడా నీ మీద ప్రేమ లేని తత్వం లేదు. 6 బుక్కులు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రేమ నింపుకోరు ఎవరు, నీ తత్వం ఎవరికి తెలియదు. నీ వారి దృష్టి నీకు సోకుతైతే నీకు కందిపోతావా, నీకు దిష్టి తగులుతాయా, నీకు నువ్వు కనబడద్దయ్యా. నీ మంచి బలవంతుడిని. ఓహో, బలం కూడా పెట్టుకొని వచ్చావా? ఆ బలానికి కూడా మంగళం. ముందు నీకు మంగళం, నీకు దిష్టి తగలకూడదు. నీకు దిష్టి తగలకూడదు, నాకు బలం కూడా. నీ బలాన్ని తీసుకొచ్చా, ఏం పర్వాలే, ఐ డోంట్ కేర్ అన్నాడు. బలాన్ని కూడా తీసుకొచ్చావా? ఆ బలానికి కూడా నేను మంగళాన్ని తెలియజేస్తున్నాను అని చెప్పేసి అంటాడు. బలాన్ని కూడా మంగళం. మరి అంతేకాదయ్యా, నేను లక్ష్మీదేవిని పెట్టుకొని వచ్చాను, ఎటువంటి దోషాలు ఏదో లక్ష్మీదేవిని కూడా పెట్టుకొని వచ్చావయ్యా. ఆ లక్ష్మీదేవి కూడా మంగళం అని చెప్పేసి, ఆ సుదర్శనుడికి మంగళం ఇవన్నీ చెప్తాడు. ఆ శంఖానికి మంగళం, పాంచజన్యానికి మంగళం అని చెప్పేసి ఈ రకంగా అతను పాడడం జరుగుతుందన్నమాట. ఏమంటాడు? పల్లాండు చెప్పిన పల్లాయిరత్తాండు పలకోడి 100,000. పల్లాండు 1000 సంవత్సరాలు చెప్తూ లెక్క మర్చిపోయి లక్షల సంవత్సరాలు అని చెప్పి ఇతను మంగళం పాడాడు అనమాట. అంటే ఇతను పెరియాల్వారు. ఆ భగవంతుడే కనపడితే భగవంతుడు కనపడద్దు నువ్వు దిష్టి తగ్గుతుందని చెప్పేసి మంగళం పాడిండేవాడు. అందరూ కూడా భగవంతుడు చూడాలనుకుంటే నువ్వు కనపడొద్దు అని చెప్పి మంగళం పాడిండేవాడు ఇతను ఆ రకంగా పల్లాండు పాడితే ఒకరు పాడింది నేను పాడటం ఏంటని చెప్పేసి ఏం పడింది, మన గోదమ్మ వారు పోత్తి అని చెప్పేసి ఈరోజు పాసురంలో పాడడం జరిగింది అన్నమాట. పోత్తి అన్నా ఏంటి, మంగళమైన మాట. పల్లాండు అన్న మంగళం అనమాట. మంగళాశాసనము అని చెప్పేసి అంటాం. ఈనాటి పాసురంలో మంగళాశాసనం పాడడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు తల్లి చిన్నపిల్లవాడికి 2 ఏళ్ల వయసులో వాడి కంటికి దెబ్బ తగిలింది. ఏదో గుంజ గుద్దుకొని కింద పడో దెబ్బ తగిలితే దానికి కుట్లేశారనమాట. కుట్లేసి కొన్ని రోజులు అయ్యో అనుకుందామా, అయ్యో నేను జాగ్రత్తగా ఉండడం అనే నీకు దెబ్బ తగిలింది నాయన అని చెప్పి బాధపడుతుంది అనమాట. ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచింది. కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత కూడా అయ్యో వాడిని గుర్తు చేసుకుంటుంది అనమాట. వాడి దెబ్బ మచ్చ ఉంటుంది. ఇలా చూడగానే అయ్యో నేను జాగ్రత్త ఉండలేదప్పుడు. వాడు మర్చిపోయాడు. ఇవన్నీ మర్చిపోయి వాడు సంతోషంగా ఉన్నాడు. కానీ ఈమె గుర్తు తెచ్చుకొని అనుకుంటున్నాడు, వాడు బాధపడుతుంది అనమాట. అయ్యో అని చెప్పేసి పక్కన ఎవరు మా వాళ్ళు చూసుకొని పెద్ద పోలీస్ ఆఫీసర్ వాడు. ఒక 30 సంవత్సరాలు ఉంటాయి, ఈమెకేమో 70 సంవత్సరాలు ఉంటాయి తల్లి గారికి. అతను కూడా ఇతను ఏడా వస్తుంది, చిన్నపిల్లవాళ్ళలాగే వస్తుంది. చిన్నప్పుడు తాను గౌరవముద్దలు తినిపించిన తర్వాత ఎలా చూస్తుందో ఇప్పుడు అంతా పెద్ద ఆఫీసర్ అయినా ఎంత దాని ఎదిరించేటి వాడు అతను. ఇక్కడ ఏంటి, ఇతనికి ఈమెకి జనరల్గా ఏమనుకుంటారు పెద్దవాళ్ళు, ఆమె 70 సంవత్సరాలు, చిన్నపిల్లవాడికి 40 సంవత్సరాలు ఉన్నాయనుకోండి, పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాడిని చూడాలి, నువ్వు నన్ను చూడాలా అంటాడు. కానీ ఇది ప్రేమగా మారితే ఈ యొక్క తెలివి ఉంది, ఈ తెలివి జ్ఞానంగా మారుతుంది, ప్రేమగా మారుతుంది. ఆ రకంగా అప్పుడు జరిగిన దాన్ని ఎప్పుడో జరిగిందని అమ్మవారు ఇప్పుడు మనం మంగళం పాడుదాం అని చెప్పేసి నాటి పాసురంలో మంగళాన్ని పాడుతూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా వెలిగించుకున్న ఒకసారి అందరూ కూడా ఇలా చెప్తుంది, దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మంగళం పాడదాం. దృశ్యం కనపడాలి మీకు.
తిరుమలలో ఉన్నారు, ఎదురుగా ఉన్నారని భావన చేస్తూ చక్కగా నేను చెప్పేది పాసురాన్ని చెప్తూ ఇవ్వండి. తర్వాత ఒక్కదాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ మరలా ఇద్దాం మనం అందరం. చెప్తాను, పాసురం చెప్తాను, పాసురం మా మనసులో భావన చేసుకోండి. స్వామివారికి ఇస్తున్నాను, ఇక్కడి నుంచే కళ్ళ ముందు కనపడాలి మీకు. ఇక్కడే ఇస్తున్నాను అని చెప్పేది అందరూ కూడా భావన చేసుకోండి. తర్వాత దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ దాన్ని భావన చేస్తూ ఇద్దాం. చెప్పండి. అండ్రు ఇవ్వులగా మలందాయి అడిపోతే సెన్రంగు తెండిలంగై సెత్తాయి తిరల్ పోతే పొండ్రచ్చగడ ముదత్తాయి పుగజు పోతే కండ్రు కునిలా విరిందాయి కజలు పోతే குன்று குடையா விடுத்தாய் குணம் போத்தே வென்று வகை கெடுக்கும் நின்கேயில் வேல் போத்தே இன்றென்றும் செய்வகமே ஏத்தி பறை கொள்வான் இந்துயாம் வந்தோம் இறங்கு ఏలోరెంబాబాయి. ఇది పాసురం. రాముడు వానరసేనతో కలిసి లంకా నగరానికి వెళ్ళాడు. అక్కడంతా కూడా ఎవరుంటారు? రాక్షసులు ఏదో ఉండేది. కాబట్టి రాముణ్ణి లక్ష్మణ్ణి కాపాడాలని చెప్పేసి, రాక్షసుల నుండి బారున కాపాడాలని చెప్పేసి ఈ వానరులందరూ కూడా మీటింగ్ పెట్టుకొని రాముడు లక్ష్మణుడు చెప్తారు, మేము మిమ్మల్ని, అప్పుడు రాత్రి అయిందనమాట, అర్ధరాత్రి అయింది అక్కడ ఏర్పడేసరికి లంకా నగరం, మేము మిమ్మల్ని కాపాడుతాం, మీరు మంచిగా పడుకోండి అని చెప్పేసి ఏం చేశారు? వారు ఇద్దరు కూర్చున్నారు. ఒక రౌండ్, రెండో రౌండ్, మూడో రౌండ్, నాలుగో రౌండ్, ఐదో రౌండ్, అలా కొంచెం కొన్ని రౌండ్ లాగా వెళ్ళిపోయారనమాట. ఏంది, వీళ్ళని కాపాడదాం అని చెప్పేసి, వీళ్ళని రక్షిద్దాం, ఎందుకంటే రాక్షసులు ఉన్నారు అక్కడ. కాబట్టి కొద్దిగా మరి వానర లక్ష్మణుడి కూతురు కొద్దిసేపు అయితే ఏమవుతాయి, 9-10 అయింది అనుకోండి, కొద్దిగా అర్థం 1 గంట అయింది, నిద్రలో చేరుకుంటారు. వారు కూడా అట్నే నిద్రలో చేరుకున్నారన్నమాట. కోరిక అయితే ఉంది, రక్షించాలని చెప్పేసి అనుకున్నారు. కానీ ఆ లక్షణం ఏంటి? మానవులు జనరల్గా కూతురు అర్ధరాత్రి నిద్రపోతాయి. మన మనుషులు ఏదైనా చికాకు చేస్తే తప్ప అవి జనరల్గా వాస్తవాన్ని నిద్రపోతాయట. మరి అదే విధంగా అవి నిద్రపోయినాయి అన్నమాట. కూతురన్నీ కూడా రాముడు చూసి ఆశ్చర్యపోయాడు, ఆనందం వేసింది. ఇప్పుడు మనల్ని వీళ్ళందరూ కూడా రక్షించాలనుకున్నారు, మన కోసం వచ్చారు. కాదు లక్ష్మణ, నువ్వు ఇట్టించి ఇటు తిరుగుతూ చివరి దాకా వెళ్ళి నువ్వు ఇట్టించి తిరుగు, నేను ఇట్టించి తిరిగి అక్కడ కలుసుకుందాం, ఇద్దరు ఎలా ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పుకుందాం అక్కడికి వచ్చేసి అని చెప్పేసి ఇద్దరు కూడా బయట దాకెళ్ళి ఎవరు వస్తారా అని చెప్పేసి ఈ రకంగా రక్షిస్తూ ఉన్నారు. అంటే రక్షించాలి అని చెప్పేసి తపన ఉంటే నీకు అతనే తనను తాను రక్షించుకొని నిన్ను కూడా రక్షిస్తాడు. ఈ రకంగా వారు మంగళం పాడారు అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఇక్కడ ఒకసారి అండ్రు ఇస్తూ చెప్పండి. అండ్రు ఇవ్వులగా మలందాయ్ అడిపోతే, ఇది వామనుడుగా వచ్చి ఏమయ్యాడు? అతను బలిచక్రవర్తి దారపోయగానే అమాంతం పైకి ఎదిగింది అతని యొక్క పాదం. అమాంతం పైకి ఎదిగి ఆ పాదం ఎంత కందిపోయి ఉంటుందయ్యా. అవునా? బలిచక్రవర్తి, తర్వాత ఇంద్రుడు, వీరి రాజ్యాలు వీళ్ళకు ఉన్నాయి. బలిచక్రవర్తి రాజ్యం భూమి మీద, ఇంద్రుడి రాజ్యం ఆ స్వర్గలోకం. కానీ ఏం చేశాడు బలిచక్రవర్తి? అతని రాజ్యాన్ని కూడా ఆక్రమించుకోవాలనుకున్నాడు. ఏమయ్యా, ఇవన్నీ మేమనుకుంటున్నారా? ఇవన్నీ నా రాజ్యం, ఇది ఎవరిది? ఇదంతా కూడా నాదే, మొత్తం కూడా ఎవరిది? ఆ విష్ణువుది, నారాయణుడిది, అదంతా కూడా నాదిది. కానీ మీరేమనుకుంటున్నారు? మీది అనుకుంటున్నారు. ఏదో నేను ఇచ్చాను, ఇచ్చిన దాన్ని సంతోషపడకుండా ఈ రకం చేశారు చెప్పేసి ఒక పాదంతో భూమిని కొలిచాడు, ఇంకో పాదంతో ఆకాశాన్ని కొలిచాడు అన్నమాట. మొత్తాన్ని కూడా కొలవడం జరిగింది. ఇది మనకి ఎన్నోసార్లు రావడం? ఇది 3వసారి రావడం, అంతేనా? మొదటిసారి ఎక్కడొచ్చింది? ఓంగి ఉలగలంద ఉత్తమన్ పేరుపాడి వచ్చింది. తర్వాత 17వ శ్లోకంలో వచ్చింది. తర్వాత ఈనాటి పాసురంలో వచ్చింది అన్నమాట. అంటే ఎన్ని కొలిచాడు? 3 పాదాలు. ఒకటి భూమి, తర్వాత ఆకాశం, మూడోది ఏమిటి? బలిచక్రం. అంటే మనల్ని కొలవడం.
మీ వాటిని కొలవచ్చు, భూమిని కొలవచ్చు, ఆకాశాన్ని కొలవచ్చు. మనల్ని కొలవడం మాత్రం ఎవరి తరం కాదు, ఎవరి తరం కాదు. కానీ అతను అన్నాడు, దాసో అన్నాడు. అతని యొక్క స్వరూపం తెలిసి నేను దాసుణ్ణి అని చెప్పేసాను. సరే, మిగతా ఎవరు ఏదో ఉంటే వారిని రావణాసురుడు అట్లాంటి వాడిని సంహరించేవాడు. కానీ ఇతను మంచి గుణం కలిగేటివాడు, దాని గుణం కలిగేటివాడు ఇతను. కాబట్టి అతని తల మీద కొలిచాడు. నువ్వు రసాతలాన్ని పరిపాలించుకో, అక్కడ నీకు నేను సెక్యూరిటీ ఇస్తాను. ఇతనే సెక్యూరిటీగా ఉంటాడు ఆ యొక్క ప్రాంతాలు. ఇతనికి నేను నీకు సెక్యూరిటీగా నేనుంటా అని చెప్పేసి అంటాడు. అంతగా ఎదిగింది కదా నీ పాదము. అప్పుడు ఎవరు పాడారో పాడలేదో, నీకు ఏమైనా ఉపచారాలు చేశారో చేయలేదో, నేను నీకు చేస్తున్నానయ్యా. చక్కగా ఇవ్వండి. ఆ ఎదిగిన పాదానికి, ఆ ఎదిగిన వామనుడు త్రివిక్రముడే ఎదిగాడు. ఆ ఎదిగిన ఊహలో గుర్తుపెట్టుకోండి, తెచ్చుకోండి. ఆ ఎదిగిన పాదానికి నేను ఇస్తున్నాను. అమాంతం ఎదిగాడు. అప్పుడు చేశారో చేయలేదు, ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నా అని చెప్పేసి మనం కూడా ఇప్పుడు చేస్తాం. మంగళాశాసనం, ఎదిగిన పాదానికి మంగళాశాసనం. సెండ్రంగు తెన్నిలంగై సెత్తాయి తిరలు పోతే, ఈ విధంగా చెప్పాను. ఆ ఊర్లో 2 బ్యాచ్లు ఉన్నాయి. ఏ బ్యాచ్? రాముడు బ్యాచ్, కృష్ణుడు బ్యాచ్ ఉన్నాయన్నమాట. వీరి ఈ విధంగా చెప్పగానే ఏంటి అలా చెప్తారు, ఏంటి అతను గొప్ప, అతను ఉన్నవాడు ఉన్నట్టుండి పైకి ఎదిగాడు. ఎటు కదల్లే, ఎక్కడికి అతను ఉన్నాడు, ఉన్నట్టుండి పైకి ఎదిగాడు. మా రాముడు అడవికి వెళ్ళాడు, ఒంటరిగా అడవికి వెళ్ళాడు. రాక్షసులు ఉన్నారు అక్కడ, మాయావులు. అటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. అటువంటి వారి దగ్గరికి వెళ్తే వారు ఏం చేశారో, మా రావణాసురుడు బాణానికి ఒకసారి ఇద్దరు కూడా స్రోదప్పి మరించే పరిస్థితి ఏర్పడది. నాగపాశం వేశాడు. ఆ నాగపాశానికి ఇద్దరు కూడా స్రోదప్పియ్యారు. నాగపాశానికి ఎవరెవరు? రాముడు, లక్ష్మణుడు స్రోదప్పారు అనమాట. స్రోదప్పగానే ఎవరు వచ్చారు? గరుత్మంతుడు వచ్చారనమాట. ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. ఆంజనేయ స్వామి ఉన్నాడు, ఈ విభీషణుడు, సుగ్రీవుడు ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి అతను వచ్చాడనమాట. గరుత్మంతుడు వచ్చి ఈ దగ్గరికి రాగానే ఆ నాగపాశాలన్నీ చెల్లా చెదరైపోయినాయి అనమాట. చెల్లా చెదరైపోయిన తర్వాత లేచి, నువ్వు ఎవరు అయ్యా? ఇదివరకు మాకు జటాయు అనే మిత్రుడు ఉన్నాడు, నువ్వు కూడా అతనిలాగా ఉన్నావు, నువ్వెవరు అని చెప్పేసి అతను అడుగుతాడన్నమాట. ఎవరు? రాముడు. అతను వచ్చినట్టు వాళ్ళు అతనికి తెలుసు, ఇతనికి తెలియదు అనమాట. రాముడు తెలియదు, వచ్చిన అతనికి తెలుసు ఎవరు, ఇతను ఎవరు. నేను ఎవరో నీకు తర్వాత తెలుస్తుందే కానీ నువ్వు ఇక్కడ రాక్షసులు ఉన్నారే, నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మాయావుడు, నువ్వు జాగ్రత్త, నువ్వు భద్రం అని చెప్పేసి పలికి, అంటే మంగళం పలికి వెళ్తాడనమాట. ఎవరు? గరుత్మంతుడు. నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండు అని చెప్పేసి మంగళం. ఆ విధంగా నడిచినటువంటి నీకు మంగళం పలుకుతున్నాయా అని చెప్పేసి చక్కగా రాముడికి పాదాలకి అడవులకు వెళ్ళి, నీ పాదాలు ఎంత కందిపోయా ఉంటాయో కదా అని చెప్పేసి ఆ యొక్క పాదాలకు నేను మంగళం చేస్తున్నాను. అడవులకు వెళ్ళాడు. అడవుల్లో ఎవరు? రాక్షసులు ఉన్నారు. అటువంటి చోటుకి దిగాడు. అటువంటి చోటుకి వెళ్ళినటువంటి నీకు నేను ఇప్పుడు మంగళాశాసనాలు చేస్తూ ఉన్నాము అని చెప్పేసి అంటాం. పొందొచ్చగడముదొత్తాయి పొగసుపోతే, ఏమిటి నీ రాముడు గొప్ప. ఎప్పుడు కృష్ణుడు బ్యాచ్ వచ్చారనమాట. మీ రాముడు 40 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు అడవికి వెళ్ళాడు. ఒంటరిగా వెళ్ళాడా? లక్ష్మణుడు ఉన్నాడు, వానరులు ఉన్నారు, చాలా మంది ఉన్నారు. మా కృష్ణుడు 3వ నెల, మూడో నెల మరి తల్లి తెలియక మృత్యువు నోట్లో పెట్టింది. బండి, ఆ బండికి ఇప్పుడు ఉయ్యాలు ఉంటాయి కదా, ఉయ్యాలు అప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు? చీర గట్ట నీటి కట్టి దాంట్లో పడుకోబెట్టేటి వాళ్ళు అనమాట. మా కృష్ణుడు కూడా పాపం వాళ్ళ అమ్మ తెలియక ఆ బండికి ఎలా కట్టింది. ఆ యొక్క బండిలో ఎవరు ఆవహించి ఉన్నారు? శకటాసురుడు ఆవహించి ఉన్నాడు. శకటాసురుడు. కానీ మా అదృష్టం బాగుందో ఏమో, అతని పాదానికి తెలుసును వచ్చేంటి ఉన్నది ఎవరు. ఏం చేశాడు? ఆ పాదంతో ఒక్కసారి తన్నాడు. తన్నగానే అవన్నీ ఆ యొక్క బండి ముక్కలు పంచలైపోయినాయి.
ముక్కలు చెక్కలైపోయినాయి అనమాట, ఎక్కడెక్కడ పడిపోయినాయి. మరి ఆ పాదం ఎంత కలిపోయింది కదా, ఆ పాదానికి నేను మంగళం చేస్తూ ఉన్నాను. బండిని తన్నినటువంటి పాదానికి నేను మంగళం చేస్తున్నాను. కొండ్రచ్చగడ మొదత్తాయి పొగసుపోతి కుండు కనిలా విరిందాయి కదలిపోతి. ఈ రంగా మీరు అనుకుంటూ ఉండగానే ఏంటా మీరు ఏది ఇంతకుముందు చెప్పే కదా, మీరు మా కృష్ణుడు బ్యాచ్ మా రాముడు బ్యాచ్ అని చెప్పేసి మీరు ఏంది గడిబడి చేస్తారు? ఇద్దరు ఒకటే, వేరు కాదు. అప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి రాముడుగా వచ్చాడు, ఇప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి కృష్ణుడుగా వచ్చాడు. మీకు చెప్పే కదా, కథ చెప్పా. ఏం చెప్పిందేమా? ఒకప్పుడు యశోద కృష్ణుణ్ణి కూర్చోబెట్టి అన్నము తినిపించిన తర్వాత ఉయ్యాల్లో పడుకోబెడుతుంది. ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టిన తర్వాత అతని కథలు చెప్పింది అనమాట. అప్పటికి ఉన్నట్టు అందుబాటులో ఉన్న కథ ఏమిటి? ఇప్పటిదాకా గ్రంథాలు నవలాలు అప్పుడు ఏం లేవు. రాముడి కథ అందుబాటులో ఉంది. అనగనగా దశరథుడు చెప్పిన తర్వాత ఏమంటారు? దశరథుడు కుమారుడు రాముడు అంటారు కదా. అతను కూడా ఊగొడుతున్నాడు. రాముడు భార్య సీత, అతని తమ్ముడు లక్ష్మణుడు, వీరు ముగ్గురు కలిసి అడవికి వెళ్ళారు. అక్కడ పర్ణశాలలో కుటీరం ఏర్పరచుకొని ఉన్నారు. ఇంతలో రావణాసుడు వచ్చాడు అన్నాడు. రావణాసుడు సీతమ్మని అపహరించుకుని పోయాడు. ఇప్పుడు ఏమన్నా నువ్వు అన్నారా? లక్ష్మణ బాణాలు తీసుకురా అని చెప్పేసి ఉన్నట్టుండి ఉయ్యాలో లేచి కూర్చున్నారు అనమాట. ఎవరిద్దరు మరి? ఆ రాముడే ఈ కృష్ణుడు. మరి ఏమేం చేస్తుంది? మా పిల్లగాడికి ఏదో ఆవేంచిందని చెప్పేసి ఆ మిరపకాయలు సాల్ట్ అవి తీసుకొని దిష్టి తీసేది. ఇప్పుడు కూడా తీస్తుంటారు కదా. ఏం చేస్తున్నారు పిల్లలకి? నేను దిష్టి తగింది నాన్న, అది చు అని చెప్పేసి ఏం చేస్తారు? ఆ మిరపకాయలు దాన్ని మంటలు వేస్తారు. మంటలో ఇప్పుడు మంటలు రాగానే ఏంటిది? ఆహా, మా పిల్లగాడి దిష్టి మొత్తం పోయింది. మిరపకాయలు ఆ మంటలు వేస్తే అట్నే అవుతాయి. కానీ తీసేసింది ఎవరు? నీలో ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఆ భగవంతుడే తీస్తాడు. నీలో ప్రేమ ఉంది, తీసింది ఎవరు? అతను తీశాడు అనమాట. నీలో ప్రేమ నింపుకున్నావు, తీయాలి మంగళం. ఇప్పుడు ఇలా దీపాలు పట్టుకొని మంగళం పాడితే కాదు, నీ యొక్క మనసులో భావన చేసినా అది మంగళమే. ఆచార్యులు శిష్యుల్ని ఏర్పరచుకుంటారు, అవునా? శిష్యుల్ని ఏర్పరచుకొని వారి ద్వారా తర్వాత నాకు సంభాలు ఇవ్వు, నేను నేర్పేది కాదు, వైష్ణవులుగా తయారు చేస్తారు. అందరూ కలిసి మనం స్వామికి మంగళం పాడాలి. ఎంత ఎక్కువ మంది ఉంటే అంత మంచిది. మనం గోష్ఠి అంటాం కదా. గోష్ఠి ఎంతమంది రమ్మంటాం, ఎంతమంది మంగళాశాసనం చేస్తే, ఎంతమంది మంగళాశాసనం చేస్తే అతని మంగళాశాసనం చేసామనుకోండి, అతనికి మనకి ఏమైనా చేయక్కర్లే, మనకి ఏం ఇవి చేయక్కర్లే, అతను చూసుకుంటాడు. మనం చేస్తే మనల్ని అతను చూస్తూనే ఉంటాడు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాం? మరి కృష్ణుడు ఊరు కదా, కాబట్టి ముందు కృష్ణుడిని వాడదాం. ఇప్పుడు తిరుపతి వెళ్ళాం, మళ్ళాంటి ఆలయానికి వచ్చినప్పుడు ఏమని పాడాలి? వెంకటేశ్వర స్వామి కాబట్టి వెంకటాద్రి సమంస్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన వెంకటేశ సమోదేవో నా భూతో నా భవిష్యతి అని చెప్పాలి. అదే భద్రాచలం వెళ్ళారు, రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేదసే రఘునాథాయ నాదాయ సీతాపతే నమ అని చెప్పేసి శ్రీరాముడు పాడాలి. బద్రీనారాయణ దగ్గర వెళ్ళారు, ఆ బద్రీనారాయణని పాడాలి. ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం మనం? కృష్ణుడి దగ్గర ఉన్నాం కాబట్టి కృష్ణుడిని పాడదాము అని చెప్పేసి అనుకోని ఇప్పుడు కన్ను కొనిలా విరిందాయ్ కదల్పోతి. ఇప్పుడు వెనక నుండి ఒకడు, ముందు నుంచి ఒకడు వచ్చాడు. వెనక నుంచి ఒకడు రాక్షసుడు, ముందు నుంచి ఒకడు అన్నమాట. ఎవరు? దూడ, అదేవిధంగా వెలగ చెట్టు. దూడలంటే ఇతనికి చాలా ఇష్టం కృష్ణుడికి, అదేవిధంగా వెలగ పండన్నా ఇష్టం. కాబట్టి ఈ దూడ ఏం చేస్తుంది? తీసుకొని కృష్ణుడిని ఆడిపించుకుంటూ తీసుకుని పోయి వెలగ చెట్టు దగ్గర తీసుకుపోవాలి. ఇది గమనిస్తాడు మనోడు. గమనించి ఇప్పుడు బౌలరు ఉంటుంది కదా, ఉరుక్కుంటూ వచ్చి ఇలా చెయ్యి తిప్పిసిరేస్తాడు కదా, అతను కూడా ఆ దూడని తీసుకొని తిప్పేసి ఆ చెట్టు కొడతాడు అన్నమాట. ఒక్క దెబ్బకి 2 బిట్లు అంటారు కదా, ఇది పోయింది, ఈ దూడ చనిపోయింది, ఆ యొక్క ఏంటి చెట్టు కూడా స్మాష్ అన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు అలా తిప్పినప్పుడు నీ యొక్క చేతులు ఎంత కందిపోయి ఉంటాయి కదా, తిప్పావు.
కాబట్టి నేను వాటికి మంగళాశాసనాలు చేస్తున్నాను చక్కగా. తిప్పుతాడు కదా, ఊహించుకోండి. కృష్ణుడు దూడను తిప్పాడు, తిప్పి ఇసురు కొట్టి ఏం చేశాడు, చెట్టు వేసి కొట్టాడు. ఈ దెబ్బకి ఇద్దరు రాక్షసులు కూడా చనిపోయారు అనమాట. కాబట్టి కండు కొనిలా విందాయ్ కథలు పోతి, వాటికి నేను అలాంటి నీకు మంగళాశాసనాలు చేస్తూ ఉన్నానయ్యా. కొండ్రు కొడయ్యా విడుతాయి గుణం పోతి. ఎవరినైనా పట్టవచ్చు కానీ ఇంటి దొంగను పట్లి ఈశ్వరుడైనా పట్టలేదంటారు. అవునా? వీళ్ళ వాళ్ళే పనులు చేస్తుంటారు. ఎవరు? ఇంద్రుడు. ఏం చేశాడు? వీరందరూ కూడా గోకులంలో వారందరూ కూడా ఇంద్రుడి పూజ చేస్తా అంటే ఇతను చెప్పాడు, ఇంద్రుడికి బుద్ధి చెప్పాలి అని చెప్పేసి. ఎందుకు? ప్రతిదీ కూడా అతను ఏంటి, తానకే ఇస్తున్నారు, నేనే తీసుకుంటా అనే ఆలోచన. ఎవరికి అది మనం ఏం చేస్తామో, ఏదైనా తినేటప్పుడు అంతా సర్వం కృష్ణార్పణ వస్తువు, కృష్ణుడికి చెందాలి అని చెప్పేసి మనం భావించి తింటాం. కానీ అతను ఏమనుకున్నాడు, అంతా నేనే తింటున్నా అని చెప్పి అనుకున్నాడు. వీరందరూ చెప్తాడు, మీరు ఇంద్రుడికి పూజ చేయడంలో ఉపయోగం లేదు, మీరందరూ ఇక్కడ గోవర్ధనగిరి పర్వతం ఉంది, అందరూ కూడా దానికి పూజలు చేద్దాం, అందరూ కూడా దానికి పూజలు చేయండి అని చెప్పేసి అన్నాడు. చక్కగా అందరూ కూడా గోవర్ధన పర్వతం చక్కగా పూజలు చేసి ఆరాధన నిర్వహించుకొని చక్కగా నివేదన చేశారు. మీరందరూ నివేదన చేశారా, మీరందరూ కళ్ళు మూసుకోండి అని చెప్పేసి అన్నాడు. దానంతా ఆహారానంతడు కూడాను తానే స్వీకరించాడు, తినేశాడు అనమాట. ఇదంతా ఇతనే ఎదురు వస్తున్నాడు. ఎవరు? ఇంద్రుడు. 1 గంట అయింది, 1:30 అవుతుంది, మరి టైం అయిపోయింది, లంచ్ టైం అయిపోయింది, ఇంకా నాకు భోజనం రావట్లేదు అని చెప్పేసి అనుకున్నాడు. చూస్తే లేదు, ఇతను తినేశాడు అనమాట. కోపం వచ్చింది అతనికి. కోపం వచ్చి ఏం చేశాడు, వడగండ్ల వాళ్ళను కురిపించాడు అనమాట. వీరందరూ భయపడిపోయారు. ఆ గోకులం ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఏమిటి మా పరిస్థితి అంటే, డోంట్ ఫియర్, ఐ ఆమ్ హియర్ అని చెప్పేసి ఏం చేశాడు, ఆ యొక్క గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని తన యొక్క చిటికెన వేలుతోటి పైకెత్తి మీరందరూ కూడా దీంట్లోకి వచ్చేసేయండి అని చెప్పేసి అన్నాడు. 7 రాత్రులు ఏకధాటిగా వర్షం కురిసింది. ఏమి ఉన్నట్టు ఉన్నవాడు ఒక్క అడుగు కూడా ముందుకేలి, ఇది యొక్క చెయ్యి కూడా ఏ మాత్రము కూడా కదలలేదు. చేశాడు, అలసిపోయాడు. వచ్చి చూసి తెలిసింది, ఇలా చేసిన వాడు నా యొక్క బాసే, నా బాస్. అయిపోయిన తర్వాత అతను అక్కడ పెట్టేశాడు. తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూర్చున్న తర్వాత వెళ్ళి, బాస్ సారీ బాస్, మీరేం తెలియదు నాకు, సారీ బాస్, సరే పోనీలే. అయితే ఏరే వాళ్ళైతే రావణాసురుడు, కుంభకర్ణుడు ఇట్లాంటి వాడైతే, హిరణ్యకశిపుడు లాంటి వాడైతే ఇతన్ని కూడా సవరించేవాడు. పోనీ ఇతన్ని కూడా దైవీ సంబంధమైనటువంటి మనస్సు ఉంది ఇతనిలో కూడా. కాబట్టి ఇతన్ని వదిలిపెడదాం, సరే ఒకసారిగా ఇప్పుడు మారుతాడు అనేటువంటి ఆలోచనతో అతన్ని వదిలిపెట్టడం జరిగిందనమాట. అలాంటి నీకు అలాంటి గుణాలు ఉన్నాయి, క్షమాగుణం ఉంది, క్షమించేటటువంటి తత్వం ఉంది. అలాంటి గుణాలకు నేను పూర్తి పాడుతున్నాను, మంగళం పాడుతున్నానయ్యా. చక్కగా కృష్ణుడికి గోవర్ధనగిరి పర్వతాన్ని ఇచ్చినటువంటి యొక్క క్షమాగుణం కలిగినటువంటి కృష్ణుడికి మంగళం పాడుతున్నప్పుడు భావన చేసుకోండి. ఆ స్వామికి మంగళం పాడుతున్నాను. గుండు కుడయ్యా విడుతాయ్ గుణం పూర్తి, వెండు పగై గెడుక్కం నిన్కేయుల్ వేయిపోతి. ఏదైనా చేస్తే పిల్ల అంటే వీడి కాదు, వాడికి ఎక్కడ తీసుకో, ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నా నీ కోసం, అయ్యో నీ గుణాలన్నీ కూడా చెప్పానే, అది కాదు. ఇప్పుడు యశోదమ్మ ఇతన్ని మోసుకుంటూ పోతే, ఎవరు? మన శ్రీకృష్ణుని. ఎలా ఉంటాడు? ఏనుగంత ఎవరు ఉంటాడు ఇతను, ఏనుగు పిల్ల. మోసుకుంటూ జాగ్రత్త పిట్ట మోసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అన్నమాట. జాగ్రత్తలో అని ఇలా పట్టుకొని లోపలికి వెళ్తుంటే వీళ్ళందరూ గోపికలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ చూసి, మా ఇంట్లో ఈ వెన్నెలు ఇవన్నీ చేసి మీ కుమారి ఇక్కడ తయారంటే, ఏది మా ఇసలావు ఇక్కడంటే, ఏమి లావు ఇక్కడ, మా కృష్ణుడు చాలా సన్నబడిపోయాడు, ఏంటి మీరు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నారు? వీళ్ళు ఏం పట్టుకొని తిరిగేటప్పుడు వీళ్ళు గోవులు కాసేటప్పుడు బల్లాలు పట్టుకొని తిరిగేవారు అనమాట. ఇతనికి ఎక్కడ మరి దిష్టి తగులుతుందని చెప్పేసి వాళ్ళకి దాని మీద నెట్టేస్తారనమాట. ఏది వీళ్ళు దేని పట్టుకొని తిరుగుతారు? బల్లాలు. గోవులు కాసుకునే వాళ్ళు ఏవైనా క్రూరమగాలి వస్తే వాటి నుంచి కాపాడుకోవడానికి బల్లాలు ఉపయోగిస్తారనమాట. ఆ యొక్క బల్లానికి నేను మంగళం పాడుతున్నానయ్యా, ఆ వాటికి మంగళం పాడుతున్నాను.
என்னென்னும் சேவக ஏத்தி பறை கொள்வான் ఇంద్రియాం వందోం ఇరంగేలో రెంబావాయ్. ఏంటి ఇప్పుడు మీరు పరై కోరుతున్నారా? మీరంతా ఏమైనా కావాలా? మేము దేని పరై కోరో ఇంకో దేనికోసం రాలేదయ్యా. నీకు మంగళం పాడడానికి మేమందరూ వచ్చాం. పొద్దున మీరందరూ కలిసి మంగళం పాడితే ఎంత బాగుంది. ఇంత చాలా మంది వచ్చి చక్కగా స్వామివారికి మంగళం పాడుతుంటే చూడడానికి. దేనికోసం వచ్చాం? మేము మీకు మంగళం పాడడానికి వచ్చాము. దేనికోసం మేము ఆశించి రాలే. ఒకరు ఇస్తే అది మీ దయ. ఇదివరకు లెటర్లు రాసేటప్పుడు రాసేవారు చివరిలో దేవుడు వారి దయ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు లెటర్లు అన్ని వాట్సాప్లు మిగతా వచ్చినాయి, ప్రసక్తి లేదు ఇప్పుడు. అవునా? మీరు ఇస్తే నీ దయ, కానీ మా లక్ష్యం మీకు మంగళం పాడడం అని చెప్పేసి ఈ రకంగా అమ్మవారు స్వామికి గుణాలు తెలుపుకుంటూ చక్కగా మంగళాశాసనం పాడింది. ఇవన్నీ చెప్పాం కదా, గుర్తున్నాయి కదా. చక్కగా భావన చేస్తూ అంతా ఒకసారి చెప్పుకుందాం. అండ్రు ఇవ్వులగమలందాయి అడిపోతే சென்றங்கோ தென்னிலங்காய் செத்தாய் திரள் போத்தே பொன்றச் சகடமுதத்தாய் புகசு போத்தே கண்டு கொனிலா விழுந்தாய் கசல் போத்தே குன்று கொடையா விடுத்தாய் குணம் போத்தே வென்று பகை கெடுக்கும் நின் கையில் வேலு போத்தே என்றென்றும் சேவகமே ஏத்தி பறை கொள்வான் இன்றியாம் வந்தோம் இறங்கோ ஏலோ ரெம்பாவாய் சோஜிஷ்டமாலிகா பந்தகந்த பந்துர விஷ்ணவே விஷ்ணுயுக்தமனோஜாயை கோதாயை நித்யமங்கலம் ஸ்ரீமத்தே விஷ்ணுயுக்தாரிய மனோரந்தனேதவே నందనందన సుందరియే గోదాయే నిత్యమంగళం మాదృశా కించనత్రాబద్ధ గంగావాయే విష్ణుయుక్తనోజాయే గోదాయే నిత్యమంగళం ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం. జై శ్రీమన్నారాయణ. జై జై శ్రీమన్నారాయణ. గోవింద. నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దం నిశ్శబ్దం. ஏகாட்சர விவரன் வந்தார், வேதம் தமிழ் செய்த பெருமாள் வந்தார், திருவாய் மொழிப் பெருமாள் வந்தார், பிரபன்ன ஜனகூடஸ்தர் வந்தார், பகுலபூஷண பாஸ்கரர் வந்தார், ஸ்ரீமன் அம்மாழ்வார் வந்தார். ஏகாட்சர விவரன் வந்தார், வேதம் தமிழ் செய்த பெருமாள் வந்தார், திருவாய் மொழிப் பெருமாள் வந்தார், பிரபன்ன ஜனகூடஸ்தர் வந்தார், பகுலபூஷண பாஸ்கரர் வந்தார், ஸ்ரீமன் நம்மாழ்வார் வந்தார். గోవింద. యదాహమేదం పురుషం మహాంతం ఆదిత్యవర్ణం నమఃస్తుతానే సర్వాణి రూపాణి విదిశ్యతి రామాణి పుష్పాభిసంధ్యతాస్తే. బరకాలం తాంబూలాలు పెట్టండి. పెరుమాళ ఆలయంలో అంటే మన ఆచార్య శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో శతాన్ని సమర్పణ చేసి ఒక స్వామివారి పరివేషణం చేసుకున్నారు. దాన్ని పరివేషం అంటారు. సూరయే మంగళాశాసన పరైః మదాచార్య పురోగమై
सर्वैराचार्ये सत्तुदास्तु मङ्गलम् तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः तद्विप्रासो विपञ्चको जागृभागस्य विषदते पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्वमोदिराकरुत्तरमहद्भवति नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् देवस्य देव्यानन्दनन्दमोघमस्तु ओय देवदेवोत्तमा देवता सार्वभौमा पुराण पुरुषोत्तमा अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकादिमध्यान्तरहिता वेद वेदान्त वेद्या अपार कारुण्य सौशील्य वात्सल्य औदार्य ऐश्वर्य सौन्दर्य महोदते जगत्कुटुम्बिनः जगत्संरक्षणार्थं लीलयावतीर्णस्य इच्छोच्चवा भक्षोच्चवा मासोच्चवा संवत्सरोच्चवा धूपोच्चवा दीपोच्चवा ब्रह्मोच्चवा पवित्रोच्चवा स्थापकोच्चवा वसन्तोच्चवा चूर्णोच्चवा पल्लवोच्चवा अध्यायनोच्चवा मोक्षोच्चविदोच्चवा निर्वच्छिन्न पूजा सुरति भवन्तो महन्तो न गृह्णन्तु तेषो योनिरबोधिरोस्तु आचाधार्मिको विजयी भवतु सर्वे जना सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सदित्तिरुला சுதந்தகண்ணம் நின்ற முடிவில் பெரும்பானேயோ சுதந்தனில் பெரிய பரந்தன் மலர் சோதியோ சுதந்தனில் பெரிய சுடர் ஞான பிம்பமேயோ சுதந்தனில் பெரிய என்னவர சூழ்ந்தாயே சுதந்தகண்ணரந்தம் முடியன் பெரும்பானேயோ சுதந்தனில் பெரிய பரநன்மல் சோதியோ சுதந்தனில் பெரிய சுடர் ஞான பிம்பமேயோ சுதந்தனில் பெரிய என்னவர சூழ்ந்தாயே ஆவாவரச்சோர் அரையே அயனை அரணை அகத்தே ஆவா பத்து வீடு பெத்த குடுகோரு ஜடகோபன் சொன்னார் விளந்தாதிகளால் இவை ஆயிரமும் முடிந்தவா விளந்தாது இப்ப தெரிந்தார் பிரிந்தார் உயர்ந்தே ஆவாவரச்சோர் அரையே அயனை அரணை அகத்தே ஆவா பத்து வீடு பெத்த குடுகோரு ஜடகோபன் சொன்னார் விளந்தாதிகளால் இவை ஆயிரமும் முடிந்தவா விளந்தாது இப்ப தெரிந்தார் பிரிந்தார் உயர்ந்தே உயர் நலம் உடையவன் எவனவன் மயர்வரும் அதிநலம் அருளினன் எவனவன் அயர்வரும் அமரர்கள் அதிபதேவனவன் துயரரு சுடரடே தொழுதன் மனனே பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பல கோடி நூறாயிரம் மல்லாண்டு சென்றோடு